and high level injection is another process. ഇങ്ങനെ 3-4 പ്രോസസ്സസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സസ് കാരിയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സസ്. സോ അതിൽ ഫോട്ടോ ജനറേഷൻ്റെ കേസിൽ we have just mentioned about the generation process. So we can here see the recombination process as well. ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം. So this was the incident light which was of energy 2 electron volt, which is greater than the energy band gap. Energy band gap നെക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു photon energy semiconductorലേക്ക് വീണപ്പോൾ what happened is that an electron from valence band moved to the conduction band by absorbing energy. ഈ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്ന എനർജിയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോൺ എനർജിയിൽ നിന്ന് by absorbing energy an electron will move to the conduction band and it cannot remain there. ആ conduction bandൽ അതിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. This high velocity electron will radiate its energy to the lattice. ആ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഏതാ? ഈ ഹൈ വെലോസിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ. This high velocity electron will radiate energy to the crystal lattice in the form of heat. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഒരു റീകോമ്പിനേഷൻ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് അത് അതിന്റെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും to the lattice. And when its energy is being released to the lattice in the form of heat, what happens is that it will again come back to the valence band. That is a whole process. That is, photo excitation is there. At the same time, it cannot remain stable there. It will recombine to the hole back in the valence band. So എങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് ഫോം ഒരു ഫോട്ടോൺ ഓഫ് എനർജി ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ what happens is that an electron hole pair is formed and this electron, high velocity electron, which will radiate its energy to the lattice. ആ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് അതിന്റെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും in the form of heat and it will jump. When it loses its energy, what happens? It will come back to the valence band, thereby aiding recombination. So that's how recombination and generation works in the photo excitation method. Okay, so this is how photo generation and recombination works. Please draw this figure. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ, ഓഡിയോയിൽ തന്നെ പറയണം. ഐ എം നോട്ട് സീയിങ് യുവർ ചാറ്റ് ബോക്സ്. സർ, യെസ്, സ്ക്രീന് ക്ലിയർ ഇല്ല. ഏതാ? ക്യാമറ ക്ലിയർ ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ? ആ, ബ്ലറായിട്ടാ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, എഴുതി സൂം ചെയ്താലും കാണുന്നില്ല? ഇല്ല സർ. എഴുതിയിരിക്കുന്നതും കാണുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ ആക്ച്വലി മൊബൈലിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ. മുകളിൽ എഴുതിയൊന്നും കാണുന്നില്ല. സൈഡില് ഫോട്ടോ എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേറ്റീവ് റീകമ്പിനേഷൻ. ഫോട്ടോ എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേറ്റീവ് റീകമ്പിനേഷൻ. ആ ലൈൻസ് ഒക്കെ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എഴുതിയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹിയർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് 1.43 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? സർ, താഴെ എഴുതിയത് EHP ആണോ, ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ആണോ? എവിടെ? ഇതാണോ? ആ, ഇത് വാലൻസ് ബാൻഡ്. ദിസ് ഇസ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കാം.
figure complete ചെയ്തോ? Completed. കഴിഞ്ഞില്ലേ? Okay. So excess carrier in the case ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ these are the ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. These are the things that you need to write when you are asked about excess carrier generation. So 3 different methods ആണ്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് photo generation മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 3 methods for generating excess carriers are: one is photo generation, which we have already seen right now. Photo generation. I don't remember whether you wrote it or not. Photo generation. Second one was electron bombardment. And third is injection. So these are the 3 different methods by which we can generate excess carriers: photo generation, electron bombardment, and injection. Okay, out of that we have seen photo generation. Photo generation ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്. Okay. And now we are going to see the recombination processes. എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സസ് കാരിയേഴ്സ് റീകമ്പിനേഷൻ നടത്തുന്നതെന്നാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. How the excess carriers which are generated undergo recombination. That is what we are going to see next. So mainly we have 4 types of recombination mechanisms. Mainly we are having 4 types recombination mechanisms. എന്തിന്റെയാണെന്നുള്ള ഓർത്തോണം, എക്സസ് കാരിയർ റീകമ്പിനേഷൻ ആണ്. Recombination mechanisms. First one is called direct band-to-band recombination. Direct band-to-band recombination. Second one is recombination, that is indirect recombination. Via deep energy levels. Indirect recombination via deep energy levels. In the band gap. These names are very important. Recombination mechanisms ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് you should definitely know these names. Direct band-to-band recombination, indirect recombination via deep energy levels in the band gap. Third one is Auger recombination, AUGER, Auger recombination. And fourth one is trap-aided Auger recombination. And the fourth one is trap-aided Auger recombination. These are the 4 different recombination mechanisms. In excess carrier recombination process. Direct band-to-band recombination, indirect recombination via deep energy levels in the band gap, Auger recombination, and finally trap-aided Auger recombination. Hope you have noted this. So first we are going to see how direct band-to-band recombination works. ആദ്യം നമ്മൾ direct band-to-band recombination mechanism നോക്കും. അത് നമ്മൾ സാധാരണ കേസ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ്-ടു-ബാൻഡ് റീകമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, which is having the same figure as that of photo recombination. നമ്മൾ ഫോട്ടോ ജനറേഷൻ എക്സൈറ്റേഷൻ ആ കേസിൽ പറഞ്ഞ റേഡിയേറ്റീവ് റീകമ്പിനേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് വരച്ച ഫിഗർ, സെയിം ഫിഗർ തന്നെ we can draw the same figure. That is an example for direct band-to-band recombination. Please draw the same figure. So you have electrons in the valence band
And when they have been incident with energy, electrons move to the conduction band, and finally they perform the recombination. And when they recombine, they will release energy. They will release energy. Okay. ഈ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഫോട്ടോ ആക്റ്റീവ് റീകോമ്പിനേഷൻ ആ കേസിൽ നമ്മൾ വരച്ച ഈ സെയിം ഫിഗർ തന്നെ. അത് തന്നെയാണ് we are using the same figure for the direct band-to-band recombination mechanism. In this recombination mechanism, if you define that, here the excited electron in the conduction band, we are starting from the process of excitation. Excitation കഴിഞ്ഞു, that is happening in the photo generation. നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന recombination ആണ്. What happens to the excited electron? അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. Recombination. What happens? The excited electron in the recombination, excited electron in the conduction band will release its energy either in the form of heat or photons and return back to the valence band. The excited electron in the conduction band will release its energy in the form of photon or heat and returns back to the valence band. Okay. And the released energy will be equal to the difference between the band gaps. Difference between the valence band and conduction band. ഈ ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റിലീസ് ദ എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്. ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആയിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, hope you have noted that. As a result of that, electron hole pair vanishes. As a result of that, electron hole pair vanishes. And here in this case, you need to know one another term which is called carrier lifetime. Excess carrier ന്റെ lifetime എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ recombination process ൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. Carrier lifetime എന്തായിരിക്കും carrier lifetime എന്ന് പറയുന്നത്? Can anyone say? Usually നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. What is carrier lifetime? Anyone? What do you mean by carrier lifetime? ഒരു carrier ലൈഫ് ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? സാധാരണ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പറഞ്ഞോ, എനിവൺ? പേര് വിളിക്കണോ വീണ്ടും? ഡൊമിനിക്, എന്താണ് കരിയർ ലൈഫ് ടൈം? എന്തായിരിക്കും ഇത്? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ ടെൽ ദ ആൻസർ. പറഞ്ഞു പറയട്ടെ, എന്തായിരിക്കും ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്? പറഞ്ഞു. അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് പീരീഡ് അല്ലേ, ഡ്യൂറേഷൻ? ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ തന്നെ പറയണം. ഈ കേസിൽ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് എന്താ? ജനറേഷൻ ആണ് അല്ലേ? ഒരു കരിയറിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതിന് എക്സസ് കരിയർ ജനറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എക്സസ് കരിയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടം വരെ ആയിരിക്കും? ഏത് പോയിന്റ് വരെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്? അൺടിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, അത് അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം തീരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ഇത് പരീക്ഷ ഒന്നും അല്ലല്ലോ, ക്ലാസ് അല്ലേ. മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത്. ഇനി ഞാനത് നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വരും മൈക്ക് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ. ഒരു കരിയറിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും കരിയറിന്റെ ലൈഫ് ടൈം? ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്? എത്ര നേരം വരെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും? ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാ? വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നവരല്ലേ? വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റീകോമ്പിനേഷൻ പ്രോസസ്. നമ്മൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പം വൺസ് ദ കാരിയർ ഈസ് ജനറേറ്റഡ്, ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് സർവൈവ്സ് വിത്തൗട്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് കാരിയർ ലൈഫ് ടൈം. ഒരു കരിയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കരിയറിന് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നത് വരെയുള്ള ടൈമിനെയാണ് കരിയറിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡൗൺ.
It is the average time for which എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ആരും ഓക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ചെയ്താണ്. It is the average time for which a charge carrier survives. It is the average time for which a charge carrier survives without recombination. Average time for which a charge carrier survives without recombination after it is generated. Without recombination after it is generated. Recombination ആകുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ കാരിയർ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and you may also note one more point in this direct band-to-band recombination. This type of recombination mechanism is seen in This type of recombination mechanism is seen in gallium arsenide, indium phosphide, etc. ഇങ്ങനെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ടു ബാൻഡ് recombination usually കാണുന്നത്. Direct band to band recombination is quite often seen in gallium arsenide, indium phosphide, etc. Okay, I think it's clear. ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ്. Nothing much is there. Excited electron, അതിന്റെ എനർജി ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് it will jump back or return back to the valence band. That is what happens in direct band to band recombination. So this is quite direct. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡയറക്റ്റ് ആണ്. So next we are going to see the second method, which you should learn or listen carefully. Direct band to band എളുപ്പമായിരുന്നു, but ഇത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. Second one was indirect. എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു? Indirect recombination via deep energy levels. Deep energy level, the band gap. ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ ഡീപ്പ് എനർജി ലെവൽ ത്രൂ നടക്കുന്ന റീകോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ എനർജി ലെവൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും വാലൻസ് ബാൻഡും ഇതിനിടയ്ക്കുള്ളത് ഗ്യാപ്പാണ്, എനർജി ഗ്യാപ്പാണ്. അവിടെ ആക്ച്വലി എനർജി ലെവൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല യൂഷ്വലി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ. ഇതൊരു റീകോമ്പിനേഷൻ മെക്കാനിസം ആണ് അതിൽ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ദിസ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ത്രൂ ഡീപ്പ് എനർജി ലെവൽസ് ഇൻ ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്. ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ ഉള്ള എനർജി ലെവൽസ് ത്രൂ നടക്കുന്ന റീകോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ. അതിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുക്കും, ഇറ്റ്സ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. ഡയറക്റ്റ് അല്ല, ഡയറക്ട്ലി വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യില്ല, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് വരികയല്ല ചെയ്യുക. ബട്ട് ദർ ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡീപ്പ് എനർജി ലെവൽസ് ഇൻ ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പിൽ ദർ ഈസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ്. സോ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് വൺ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ക്രിസ്റ്റലിന് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട് ഈസ് വൺ റീസൺ ബൈ വിച്ച് there is presence of energy levels in the band gap. So energy levels band gap ൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്സ് ആണ്. Crystal defects is one reason because of which you can find energy levels in the band gap. Another reason for that is എന്തിന്റെ റീസൺ ആണ്? ഈ ഡീപ്പ് എനർജി ലെവൽസിന്റെ റീസൺ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സാധാരണ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പിൽ എനർജി ലെവൽസ് ഇല്ല, എനർജി ലെവൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ മെക്കാനിസത്തിൽ. അതിന്റെ റീസൺ ആണ്, വൺ റീസൺ ഈസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട് ആൻഡ് ദ അതർ റീസൺ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് impurity atoms other than donor and acceptor. നമ്മൾ ഡോണറും അക്സെപ്റ്ററും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ആണ് ഈ ഡോണറും അക്സെപ്റ്ററും. അതല്ലാതുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും ആവാം എന്ത് ഇവിടെ ഉള്ള എനർജി ലെവൽസ്. there will be an energy level like this. ഇങ്ങനെ ഒരു എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് എനർജി ലെവൽ ഇൻ ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിലുള്ള എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ റീസൺ രണ്ടാണ്. ഒന്ന് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഡിഫക്റ്റ് കാരണം. നമ്മളിപ്പോൾ സിലിക്കൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലേ. സിലിക്കൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഡോട്ട് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ക്രിസ്റ്റൽ. സോ ദാറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ മൈറ്റ് ഹാവ് സം ഡിഫക്ട്സ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിഫക്ട്സ്
you can find energy levels in the energy gap. And another reason is that there may be some impurity atoms other than donor and acceptor. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോണറും അക്സെപ്റ്ററും ഉണ്ട്. അത് കാരണമല്ല, അതല്ലാതെയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് കാരണവും നമുക്ക് എനർജി ലെവൽസ് ഫോം ചെയ്യാം എനർജി ഗ്യാപ്പിൽ. സോ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ എനർജി ലെവൽ ത്രൂ ആണെങ്കിൽ ഏതാ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്ന് വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുക. ബട്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ ദിസ് എനർജി ലെവൽ. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് താഴേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്കോ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ such kind of a recombination mechanism is called indirect recombination via deep energy levels in the band gap. Is that clear? പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണോ? പ്ലീസ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായെന്ന് പറയാൻ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? പ്ലീസ്. ഹലോ, ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? ആ രണ്ട് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തോണം. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ലെവൽസ് ഇൻ ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്. അതിന്റെ റീസൺസ് ആണ്. ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ യൂഷ്വലി എനർജി ലെവൽസ് ഇല്ല. ബട്ട് എനർജി ലെവൽസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഒന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റും മറ്റൊന്ന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് അതർ ദാൻ ഡോണർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റർ ആറ്റംസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് I will explain that with the help of some figures. That will be better. I'm rubbing this. We need to draw some figures. So that I will draw that and explain. That is better. Four set of figures under. അത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് നാല് സെറ്റ് ആണ്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. These are 4 different sets. So അതുപോലെ തന്നെ താഴെ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് an idea. Before and this is after. This figure A, which is electron capture. Figure A is electron capture. Figure B is electron emission. This is figure B. It is electron emission. Figure C is Hall capture and D is Hall emission. Hall emission. Electron capture, electron emission, Hall capture, Hall emission. ആ ഓർഡറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. We need to draw that figure. ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ആണ് ആദ്യത്തെ. എല്ലാവരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഞാൻ പ്ലീസ് ലിസൺ നൗ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ഐ മീൻ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് എനർജി ലെവൽ ഇൻ ദ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ്. നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡീപ്പ് എനർജി ലെവലാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡോട്ടഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെവൽ, ദിസ് ലെവൽ വിൽ ക്യാപ്ചർ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ from conduction band. Conduction band in ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. Now to capture an electron from conduction band, we need a hole here. അല്ലേ? ഒരു ഹോളിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് വീഴുക. So there is an electron. So this is the process. Electron will move to the hole. This is before. This is the process. And after that, what happens is that what happens? You can see an electron in the
ട്രാപ്പ് ലെവൽ. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഫോർ സെക്ഷൻ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പോയിന്റിൽ യു വിൽ സീ an electron. We'll see an electron here. Clear? Next figure it's electron emission. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡീപ്പ് എനർജി ലെവൽ. ഡീപ്പ് എനർജി ലെവലിൽ നടക്കുന്നത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ. എവിടുന്ന്? ഫ്രം ഡീപ്പ് എനർജി ലെവൽ. ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് ടു ബി എമിറ്റഡ് ടു ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം. So what happens as a result of that? What happens when this electron moves to the conduction band? What happens is that you will get a hole here. ഒരു hole would form ചെയ്യും and the electron will reach here. ഇതാണ് before session. And afterwards എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ electron, this electron will come in the conduction band, and as a result of that you will get a hole here. Clear? This is electron emission. Next figure, hole capture. Hole capture എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ hole capture ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്, ഞാൻ again repeat ചെയ്യാണ്, we are specifying all these terms in terms of energy level, deep energy level in the band gap. ഇനിയും ഈ എനർജി ലെവല് ഹോളിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. ഹോളിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് an electron here. അല്ലേ? ഹോൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കണം. ഏതാ? വാലൻസ് ബാൻഡിൽ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ദ വാലൻസ് ബാൻഡ്. ഏതാ? ഈ എനർജി, ഡീപ്പ് എനർജി ലെവൽ വിൽ ഗീവ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ദ വാലൻസ് ബാൻഡ്. As a result of that, you will get a hole here and an electron will be there in the valence band. And finally, fourth figure, it's hole emission. Hole ne emit ചെയ്യണം. Hole ne emit ചെയ്യണമെങ്കിൽ you should have a hole here. അതിനെയാണ് emit ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ hole ne emit ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ hole ne മാറ്റുക? An electron from the valence band should reach here so that this hole will move to the valence band. ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ. നമ്മൾ ഈ 4 ടേംസും, ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ, ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ, ഹോൾ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ഹോൾ എമിഷൻ, നമ്മൾ ഇത് 4ഉം പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ എനർജി ലെവൽ റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ്. നമ്മൾ ആ ഡീപ്പ് എനർജി ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബാക്കി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും വാലൻസ് ബാൻഡും വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. വി ആർ സ്പെസിഫൈങ് ഓൾ ദീസ് ടേംസ് with respect to the deep energy level in the band gap. So first one, electron capture, what happens is that this energy level should capture electron from conduction band. Engane capture cheya? It will get an electron from the conduction band, and that is drawn here. Or electron ingotu move cheyanengil there should be a hole in the energy level. Electron hole lekanu variya alle, angane attract cheyna electron will be moving towards the hole. So electron moves to this hole in the energy level. So this is electron capture. Now this level has captured an electron. Second one is electron emission. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് എനർജി ലെവൽ ഷുഡ് ഹാവ് an electron. അതിനൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ എമിറ്റ് ചെയ്തു. സോ എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? there will be a hole in that level and electron will be in the conduction band. The third case, hole capture. It should capture a hole. In order to capture a hole, it should be having an electron at first, and then that electron will move to the valence band and it will get a hole there. And finally, the hole emission. In that case, valence band in the electron, hole like movie, it will capture that electron and hole is emitted to the valence band. ആ ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടോ? I hope you can see. Hello? Hello? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ആരോട് ചോദിക്കണ്ട? ഓക്കെ, വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അനുശ്രീ. അനുശ്രീ കേൾക്കുന്നില്ലേ? അനുശ്രീ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ട്രാപ്പ് ലെവൽ, ഞാൻ ഈ ലെവലിനെ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഇ സഫിക്സ് ടി. നമ്മൾ ഇ സി ഇ വി എന്നൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ലെവൽ, ദിസ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ലെവൽ ആസ് ഇ ടി, ഇ സഫിക്സ് ടി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്,
if this trap level has to act as a recombination center, ഒരു recombination center ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ് ആണ് നടക്കേണ്ടത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട്? സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇൻ ദ സെൻസ് വൺ ആഫ്റ്റർ അതർ. റീകംബിനേഷൻ സെന്റർ, സപ്പോസ് റീകംബിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിനെ ഞാൻ വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് എന്റെ റീകംബിനേഷൻ പ്രോസസ് അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീകംബിനേഷൻ പ്രോസസ് എന്തായിരുന്നു? വിൽ ബി മൂവിങ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ടു ദ വാലൻസ് ബാൻഡ്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ടു ബാൻഡിൽ എന്താണ് നടന്നത്? അത് ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ചെയ്തു. ഏതാ? ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് മൂവ് ടു ദ വാലൻസ് ബാൻഡ്. എല്ലാവരും ടേൺ ഓൺ യുവർ മൈക്സ്. എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത്. ഓക്കെ. റീകംബിനേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് മൂവ്സ് ടു ദ വാലൻസ് ബാൻഡ്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് നടക്കണം. ആ പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ്, ഇതിൽ ഏതൊക്കെ എന്താ ഈ 4 സെഗ്മെന്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്? ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ എനിക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിനെ വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിവൺ? ആദ്യം നടക്കേണ്ട പ്രോസസ് ഏതാ? ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ. അല്ല, ആദ്യം നടക്കേണ്ട പ്രോസസ് എന്താ? എനിക്കിവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ, എനിക്കതിനെ വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ ആവശ്യം. ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് നടുക്കൊരു ലെവൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം ആ ലെവലിലേക്ക് വരും, പിന്നെ എനിക്ക് വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് നടക്കേണ്ടത്? ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് അല്ലേ? ആദ്യം എനിക്ക് അതിനെ എന്റെ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്, ഡീപ്പ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറിൽ നടന്നു, ഇവിടെ വന്നു. ഇനി ആ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എനിക്ക്? വേണ്ടത്. ഇനി ഈ എനർജി ഈ ടിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫിഗറാ? ഹോൾ ക്യാപ്ചർ. ഹോൾ ക്യാപ്ചർ. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നമുക്കൊരു റീകംബിനേഷൻ, ഈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഒരു റീകംബിനേഷൻ സെന്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഹാവിംഗ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഫോളോഡ് ബൈ എ ഹോൾ ക്യാപ്ചർ. ക്ലിയർ ആയോ? അങ്ങനെ മനസ്സിലായോ? In order to have recombination, we need to have the electron capture at first. It should be definitely followed by a Hall capture. Then only what happens? Recombination happens. Is that clear? Clear or no? Please respond. sir. Okay. അത് ഒരു പ്രോസസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്തിനാണ്? ബാക്കി നമ്മൾ കുറെ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, വി ഹാവ് ഡ്രോൺ ഹോൾ എമിഷൻ ആസ് വെൽ. ഇത് റീകംബിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് റീകംബിനേഷൻ നടക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ ടു ദ ട്രാപ്പ് ലെവൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ട്രാപ്പ് ലെവൽ. ഈ ET എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് എയ്തർ ആസ് എ റീകംബിനേഷൻ സെന്റർ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ ട്രാപ്പ് ലെവൽ. അങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ലെവലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഹോളിലേക്ക് വന്നു, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ. ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ട്രാപ്പ് ലെവലിലേക്ക്. പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ എമിഷനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ച് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് തന്നെ പോയി. അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് നമ്മൾ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയും. സോ ഇഫ് ഐ വിൽ ഡ്രോ ദാറ്റ് സീക്വൻസ്, ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ followed by Hall capture, you will get recombination center. You will get recombination center. If electron capture is followed by electron emission, is electron trap. Electron capture followed by electron emission ആണെങ്കിൽ it is electron trap. If Hall capture is followed by Hall emission, then it is എന്തായിരിക്കും? പറയൂ. ഹോൾ ക്യാപ്ചർ ഫോളോഡ് ബൈ ഹോൾ എമിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ഇതിനെ എവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഹോൾ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളിനെ ഇവിടെ കിട്ടി. എവിടെ? ഈ ET എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ വി ഗോട്ട് ഹോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹോൾ എമിഷൻ. ഹോൾ എമിഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഹോളിനെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു. അതിനെന്താ പറയുക? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹോൾ ട്രാപ്പ്. അങ്ങനെ 3 കേസസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഫോളോഡ് ബൈ ഹോൾ ക്യാപ്ചർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ആക്ച്വൽ റീകംബിനേഷൻ. ഇഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇലക്ട്രോൺ ട്രാപ്പ്. If Hall capture is followed by Hall emission, that will be Hall trap. These are the 3 different inferences that you will get from this figure.
ക്ലിയർ ആണോ? ഇതിന് നോട്ട്സ് കൂടി ഞാൻ അയച്ചു തരും, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, ഇപ്പം തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല, പിന്നീടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, വാട്സാപ്പ് ചോദിക്കാം. യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലിയർ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി. വി ഹാവ് സീൻ 2 ഡിഫറെന്റ് റീകമ്പിനേഷൻ മെക്കാനിസംസ്. വൺ വാസ് direct band-to-band recombination and the second one was indirect recombination via deep energy levels in the band gap. ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്, auger recombination and trap aided recombination. This is a sure question. ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. The different recombination mechanisms. Generation mechanism that you already know, photo excitation method നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി, then you will get the marks. This recombination mechanism, there are 4 types and you should definitely know these 4 different types. എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആണോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു.